सरस्वती परिषद दशमधस्तान् श्रीचैतन्य मठाचार्य प्रकाशे गोवर्धन गान्धर्विका कायबुह श्रीकुसुम नामा नयनमणि सहचरी स्निग्ध व्रजरामा तृणादपि श्लोकमूर्ति वर्णे सुधिजान् वन्दी नाम प्रेमानन्दी गुरु श्री श्रमन् हरिनाम सुकीर्तन कीर्तिधरं धरणीगत जीवगणार्तिहरं हर नारद माधव गीत गुणं गुणहीनमदेक गतिं हि भजे। पतित पावन शिला प्रभुपाद अनुकंपित श्री रूपानुग दशमधस्तन आचार्य वर्ज श्री चैतन्य मठाचार्य विष्णुपाद श्रीमद भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी की जय। शिला प्रभुपादेर पार्षद वृंद की जय। प्रभुपाद अष्टोत्तर शत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। अवधूत कुलचुरामणि शिला गौर दास बाजी महाराज जी की जय। शिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर मासी की जय। श्री रूपानुग आचार्य की जय। भजनंदी समागत भक्तवृंद की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री रूपानुग शुद्ध भक्ति धारार भगीरथ श्रीशिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर महाशय जैव धर्म एकादश अध्याय नित्य धर्म और बुधपरस्त अर्थात पौत्तलिकता। भागीरथीर पश्चिम तीरे कुलिया पहाड़पुर ग्राम श्री नवद्वीपेर अंतर्गत कौलद्वीपेर मध्य ओई प्रसिद्ध ग्राम अवस्थित। श्रीमान महाप्रभुर समय तथा श्री माधवदास चट्टोपाध्याय नामान्तर छकड़ी चट्टोपाध्याय महाशয়ের विशेष सम्मान और प्रादुर्भाव छिल। छकड़ी चट्टेर पुत्र श्रील बंशी बदनानंद ठाकुर महाप्रभुर कृपाय श्री बंशी बदनानंदेर विशेष प्रभुता जन्मियाछिल। श्रीकृष्णेर बंशीर अवतार बलिया ताहाके सकलेई प्रभु बंशी बदनानंद बलित। श्री विष्णुप्रिया मातार एकान्त कृपापात्र बलिया प्रभु बंशीबदन विख्यात छिलेन। श्री प्रियाजीर अदर्शने श्रीमूर्तिर सेवा श्री मायापुर हईते प्रभु बंशी कुलिया पहाड़पुरे आनियाछिलेन। ताहार वंशधरगण जे समय श्री जाह्नवा माता ठाकुरानीर कृपावलम्बन पूर्वक श्रीपाद बाघनापाड़ आश्रय करिलेन तखन मालंचबासी सेवायतदिगेर हस्ते श्रीमूर्ति सेवा कुलिया ग्रामेई रहिल। प्राचीन नवद्वीपेर अपर पारे कुलिया ग्राम। कुलिया ग्रामेर बहुतर पल्लीर मध्य चीनाडांगा प्रभृति कतिपय प्रसिद्ध स्थान छिल। चीनाडांगार कोनो भक्त बणिक कुलिया पहाड़पुरेर श्रीमंदिरे एकटी पारमार्थिक महोत्सव करियाछिलेन। बहुतर ब्राह्मण पंडित और षोलक्रोश नवद्वीपस्थित समस्त वैष्णववृंद सेई महोत्सवे आहूत। महोत्सवेर दिने सर्वाधिक हईते वैष्णव सकल आसितेछेन। श्री नृसिंहपल्ली हईते श्री अनंत दास प्रभृति, श्री मायापुर हईते गोराचाँद दास बाबाजी प्रभृति, श्री बिल्ल पुष्करिणी हईते श्री नारायण दास बाबाजी प्रभृति, श्री मदद्रुमेर प्रसिद्ध नरहरि दास प्रभृति, श्री गद्रुम हईते श्री परमहंस बाबाजी और श्री वैष्णव दास प्रभृति, श्री समुद्रगढ़ हईते श्री सचिनंदन दास प्रभृति आसिते लागिलेन। ललाटे श्री हरिमंदिर, गलदेशे तुलसीमाला और सर्वांगे श्री गौर नित्यानंदेर मुद्रा उज्ज्वलित हईतेछिल। सकलेरই हस्ते श्री हरिनामेर माला। केह केह उच्चैस्वरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे এই মহামন্ত্র গান করিতেছেন। কেহ কেহ করতাল বাদ্যের সহিত সংকীর্তন মাঝে নাচে গোড়া বিনোদিয়া গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি ভক্তবৃন্দ এই কথা বলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর ধারা, কাহারো কাহারো অঙ্গ পুলকিত হইতেছে। কেহ কেহ আকুতিপূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন, হা গৌরকিশোর, তোমার নবদ্বীপের নিত্যলীলা কবে আমার নয়নগোচর হইবে। কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত নাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন। কুলিয়া নিবাসিনী গৌর নাগরীগণ বৈষ্ণবদিগের পরমভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছেন।
এখানে গৌরনগরী মানে ওই অপসম্প্রদায়ের গৌরনগরী নয়। এখানে গৌরনগরী হচ্ছে গৌরনগর, অর্থাৎ এই নবদ্বীপ, সেখানকার অধিবাসী। এখানে কুলিয়া নিবাসিনী অর্থাৎ মাতৃগণ। কুলিয়া নিবাসিনী গৌর নাগরিগণ বৈষ্ণবদিগের পরম ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছেন। এইরূপে চলিতে চলিতে বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীমন মহাপ্রভুর নাট মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, বণিক যজমান গলবস্ত্র হইয়া বৈষ্ণবদিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপূর্বক দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন। সেবায়তগণ প্রসাদী মালা আনিয়া তাহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গান হইতে লাগিল। অমৃতময়ী চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিতে করিতে বৈষ্ণবদিগের নানা প্রকার সাত্ত্বিক বিকার হইতে লাগিল। যখন সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটি প্রতিহারী আসিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইল যে বহির্মণ্ডপে সাতসৈকা পরগনার প্রধান মোল্লা সাহেব স্বীয় দলবলে আসিয়া বসিয়াছেন এবং তিনি কোনো কোনো পণ্ডিত বৈষ্ণবের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্তৃপক্ষীয় মহান্তগণ সমাগত পণ্ডিত বাবাজিদিগকে সেই কথা জানাইলেন। জানাইবা মাত্র বৈষ্ণব মণ্ডলীর রসভঙ্গজনিত এক প্রকার বিষাদ উদিত হইল। শ্রী মধ্যদ্বীপের কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মোল্লা সাহেবের অভিপ্রায় কি? কর্তৃপক্ষীয় মোল্লা সাহেবের নিকট হইতে অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন, মোল্লা সাহেব পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগের সহিত কোনো পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি আরও বলিলেন যে মোল্লা সাহেব মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্বদা স্বধর্ম প্রচারে অনুরক্ত এবং অন্য ধর্মের প্রতি তাহার কোনো অত্যাচার নাই। দিল্লীশ্বরের নিকট তাহার বিশেষ সম্মান আছে। তিনি আরও অনুনয় করিলেন যে দুই একটি পণ্ডিত বৈষ্ণব অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত শাস্ত্রালাপ করুন, যেহেতু তাহাতে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের জয় হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হইতে পারে শুনিয়া কয়েকটি বৈষ্ণবের মনে মোল্লা সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতে বাসনা জন্মিল। পরস্পর কথোপকথনের শেষে এই স্থির হইল যে শ্রী মায়াপুরের গোরাচাঁদ দাস পণ্ডিত বাবাজি ও শ্রী গদ্রুমের বৈষ্ণব দাস পণ্ডিত বাবাজি ও জন্নুনগরের প্রেমদাস বাবাজি এবং চম্পাহট্টের কলিপাবন দাস বাবাজি ইহারা মোল্লাজির সহিত আলাপ করিবেন এবং আর সকলেই শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গীত সমাপ্ত হইলেই তথায় যাইবেন। তখন উক্ত বাবাজি চতুষ্টয় জয় নিত্যানন্দ বলিয়া বহির্মণ্ডপে মহান্তের সহিত যাত্রা করিলেন। বহির্মণ্ডপটি প্রশস্ত, অশ্বত্থ ছায়ায় স্নিগ্ধ। বৈষ্ণবগণের আগমন দর্শন করিয়া মোল্লাজি স্বীয় দলে সম্মানপূর্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্বজীবকে কৃষ্ণদাস জানিয়া মোল্লাদিগের হৃদয়স্থিত বাসুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক আসনে বসিলেন। তখন একটি অপূর্ব শোভা হইল। একদিকে প্রায় 50টি শ্বেতশ্মশ্রু মুসলমান পণ্ডিত সজ্জীভূত হইয়া বসিয়াছেন, তাহাদের পশ্চাৎভাগে কয়েকটি সজ্জীভূত ঘোটক বাঁধা রহিয়াছে, ঘোড়ায় করে এসছেন। আর একদিকে 4 জন দিব্যদর্শনধারী বৈষ্ণব বিনীতভাবে বসিয়াছেন, তাহাদের পশ্চাৎভাগে বহুতর হিন্দু বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ক্রমে আসিয়া বসিতেছেন। পণ্ডিত গোরাচাঁদ প্রথমেই বলিলেন, মহোদয়গণ, আপনারা এই অকিঞ্চনদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন? মোল্লা বদরুদ্দিন সাহেব বিনয়ের সহিত কহিলেন, আপনারা আমাদের সেলাম গ্রহণ করুন। আমরা কয়েকটি কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত গোরাচাঁদ কহিলেন, আমরা কিবা জানি যে আপনাদিগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর করিব? বদরুদ্দিন সাহেব একটু অগ্রসর হইয়া বললেন, হে ভাইগণ, হিন্দু সমাজে বহুদিন হইতে দেবদেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। আমরা শ্রী কোরআন শরীফে দেখিতেছি যে আল্লাহ এক বই দুই নয়, তিনি নিরাকার। তাহার প্রতিমা করিয়া পূজা করিলে অপরাধ হইয়া পড়ে। আমি এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা বলেন যে আল্লাহ নিরাকার বটে, কিন্তু নিরাকার বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না বলিয়া একটি কল্পিত আকারে আল্লাহকে ধ্যানে বসিয়া পূজা করিতে হয়। আমরা এই কথায় সুখ লাভ করিতে পারি না, কেননা কল্পিত আকার শয়তান নির্মিত, তাহাকে ভূত বলে। সেই ভূত পূজা নিতান্ত নিষিদ্ধ।
তদ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহার নিকট হইতে দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি আপনাদের আদি প্রচারক চৈতন্যদেব হিন্দু ধর্মকে নির্দোষ করিয়াছেন, তথাপি তাহার মতে ভূতপরস্তি অর্থাৎ ভূত পূজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈষ্ণবদিগের নিকট জানিতে চাই যে এত শাস্ত্রবিচার করিয়াও আপনারা কেন ভূত পূজা পরিত্যাগ করিলেন না? মোল্লাজির প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন, পণ্ডিত বাবাজি মহাশয়, আপনি ইহার সদুত্তর দিন। যে আজ্ঞা, বলিয়া পণ্ডিত গোরাচাঁদ বলিতেছেন। আপনারা যাহাকে আল্লাহ বলিয়া থাকেন, তাহাকে আমরা ভগবান বলি। পরমেশ্বর একই পদার্থ, কোরআনে পুরাণে দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক পৃথক নামে উক্ত। বিচার এই যে, যে নামটি পরমেশ্বরের সর্বভাব ব্যক্ত করে তাহা বিশেষ আদরণীয়। এই কারণেই আমরা আল্লাহ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এই সকল নাম হইতে ভগবান এই নামটির বিশেষ আদর করি। যাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই, সেই পদার্থই আল্লাহ। অতি বৃহৎ এই ভাবটিকেই আমরা পরম ভাব বলিতে পারি না। যেভাবে অধিকতর চমৎকারিতা, সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে এক প্রকার চমৎকারিতা হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাতেও এক প্রকার চমৎকারিতা আছে। অতএব আল্লাহ নাম দ্বারা চমৎকারিতার সীমা হইল না। ভগবান এই শব্দে মানব চিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে, সেই সকলই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও সূক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটি লক্ষণ। সর্বশক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানব বুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তাহার অচিন্ত্য শক্তির অধীন। তাহার অচিন্ত্য শক্তিতে তিনি যুগপৎ, নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না এ কথা বলিলে তাহার অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমে ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যলীলা মূর্তিময়। আল্লাহ বা ব্রহ্ম পরমাত্মা কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতা শূন্য। ভগবান সর্বদা মঙ্গলময় ও যশঃপূর্ণ। অতএব তাহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান সৌন্দর্যপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃত নয়নে তাহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান অশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পূর্ণ, চিৎস্বরূপ, জড়াতীত বস্তু। তাহার চিৎস্বরূপই তাহার শ্রীমূর্তি। ভূত বা ভূত সকলের অতীত। ভগবান সকলের কর্তা হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লেপ। এই 6টি লক্ষণে ভগবান লক্ষিত। সেই ভগবানের 2টি প্রকাশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য প্রকাশ ও মাধুর্য প্রকাশ। মাধুর্য প্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, তাহাই আমাদিগের হৃদয়নাথ কৃষ্ণ বা চৈতন্য। ভগবানের কল্পিত মূর্তি পূজাকে ভূতপরস্ত বা ভূত পূজা বলিলে আমাদের মতবিরুদ্ধ হয় না। তাহার নিত্য বিগ্রহ, যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, পূজা করা বৈষ্ণবের ধর্ম। অতএব বৈষ্ণব মতে ভূতপরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে ভূতপরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে এমন নয়। যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার হৃদয়নিষ্ঠার উপর সকলে নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর ভূত বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে, ততদূরই সে শুদ্ধ বিগ্রহ পূজা করিতে সমর্থ হয়। আপনি মোল্লা সাহেব, পরম পণ্ডিত, আপনার হৃদয় ভূতাতীত হইতে পারে, কিন্তু আপনার যে সকল অপণ্ডিত চেলা আছে, তাহাদের হৃদয় কি ভূত চিন্তা শূন্য হইয়াছে? যতদূর ভূত চিন্তা আছে, তাহারা ততদূর ভূত পূজা করিয়া থাকে। মুখে নিরাকার বলে, ভিতরে ভূত চিন্তায় পরিপূর্ণ। শুদ্ধ বিগ্রহ পূজা সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারী ব্যক্তিগত, অর্থাৎ যাহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে, তিনিই ভূত চিন্তা অতিক্রম করিতে পারেন। আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনি এ বিষয়ে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন। মোল্লা সাহেব, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনারা ভগবান শব্দে যেরূপ 6 প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত করিয়াছেন, কোরআন শরীফে আল্লাহ শব্দেও সেই সকল চমৎকারিতা আছে। আল্লাহ শব্দার্থ লইয়া বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। আল্লাহই ভগবান। গোরাচাঁদ, ভালো। তাহলে সেই পরম বস্তুর সৌন্দর্য ও শ্রী স্বীকার করিলেন। অতএব এই জড়জগৎ হইতে পৃথক চিৎ জগতে তাহার সুন্দর রূপ স্বীকার করা হইল। ইহাই আমাদের শ্রীবিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহ এখানকার নন। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠের, চিৎ জগতের। অতএব এখানকার পুতুল পূজা করলে সেটা ওই ভূতপ্রস্ত বা পৌত্তলিকাই হয়। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠের। এখানে শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ অর্চাকে প্রকাশ করতে হলে
যিনি প্রকাশ করবেন তাঁর হৃদয়ে ভগবানের অবস্থিতি প্রয়োজন। সূক্ষ্মরূপে লুক্কায়িত রূপে পরমাত্মা রূপে নয়। প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের নিত্যরূপ আছে, তিনি একমাত্র শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বৈষ্ণব অপরাধ বা অপরাধের তো কোনো কথাই নেই। পরম বৈষ্ণবের আনুগত্য না করলে কখনো ভজন হয় না, আর ভজন না হলে হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয় না। অতএব যে কেউ ওই যজ্ঞাদির দ্বারা বা রিচুয়াল করে ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছি বললেই সেই বিগ্রহকে বিগ্রহ বলা যায় না, এই পৌত্তলিক হয়ে যায়, পুতুল পূজা হয়ে যায়। মল্লাজি, পরাৎপর বস্তুর চিৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহের আমাদের কোরআনেও উল্লেখ আছে, তবে তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সেই চিৎস্বরূপের প্রতিমূর্তি করিতে গেলে জড়স্বরূপ হইয়া পড়ে, তাহাকেই আমরা বুধ বলি। বুধ পূজা করিলে পরাৎপরের পূজা হয় না। এ সম্বন্ধে আপনার যে বিচার আছে তাহা বলুন। কোরআনে উল্লেখ আছে নিত্য চিৎস্বরূপ, কিন্তু এই জগতে সেটার প্রতিরূপ করতে গেলে জড়রূপ হয়ে পুতুল হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা করি না, এই কথা বলছেন। সত্যিই তো, শুদ্ধ ভক্ত বৈকুণ্ঠের সঙ্গে যার যোগ আছে বা বৈকুণ্ঠ থেকে যিনি এসছেন তিনি একমাত্র পারবেন, অন্যরা কিছু করতে গেলেই পুতুল হয়ে যাবে। এরপর বলছেন গোড়াচাঁদ, বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্তির পূজা আদির ব্যবস্থা আছে। উচ্চ শ্রেণী ভক্তদিগের পক্ষে ভৌম বস্তু অর্থাৎ ভূম্যে আদি, ভূমি যুক্ত আদি, ভূমি আদি অর্থাৎ কীতি অর্থাৎ ভূম্যে আদি ভূতজাত বস্তুকে পূজা করিবার বিধান নাই। শ্রীমদ্ ভাগবত 10:84-13, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातुके स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि যত্তীর্থ বুদ্ধি সলিলে ন করহিচিৎ জনেস্ব ভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ। আমরা এই শ্লোক আগে পড়েছি। ভূতেজ্জা ইয়ান্তি ভূতানি ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বাক্যে ভূত পূজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়, কিন্তু ইহাতে একটি বিশেষ কথা আছে। মানব সকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকার ভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ চিন্ময় ভাব বুঝিয়াছেন তিনিই কেবল চিন্ময় বিগ্রহ উপাসনায় সমর্থ। সে বিষয়ে যাহারা যতদূর নিয়ে আছেন তাহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন তখন জড়গুণ সমষ্টির একটি মূর্তি কাজে কাজেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মৃন্ময়ী মূর্তিকে ঈশ্বর মূর্তি মনে করা যেরূপ, মানুষে জড়ময়ী মূর্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমা পূজা শুভকর। বস্তুত শ্রী প্রতিমা পূজা না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয় তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। যে সকল ধর্মে প্রতিমা পূজা নাই সে ধর্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর পরাঙ্মুখ। অতএব প্রতিমা পূজা মানব ধর্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্তি দেখিয়াছেন তাহারা ভক্তিপূত চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময় মূর্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয় তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ শ্রীমূর্তি এই রূপে মহাজন কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমত জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময় বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে কিন্তু নিত্যমূর্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে প্রতিমা পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে কোনো দোষ নাই। কেননা এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে। যথা যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতে অসৌ মৎপূর্ণ গাথা শ্রবণাভিধানৈ তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সম্প্রযুক্তং। শ্রীমদ্ ভাগবত 11 স্কন্ধ 14 অধ্যায় 26 শ্লোক। অর্থ দিয়েছেন, যেমন চক্ষু অঞ্জন সংযোগে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্যকথার শ্রবণ কীর্তনাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব
আমার স্বরূপ ও আমার লীলার যথার্থ দর্শন করে। জীবাত্মা এই জগতের জড়মনে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হন না। শ্রবণ কীর্তন রূপ ভক্তিবিধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়। বলবৃদ্ধি হইলে জড়বন্ধন শিথিল হয়। জড়বন্ধন শিথিল যতদূর হয় ততদূর আত্মার স্বীয়বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষাৎ দর্শন ও সাক্ষাৎ ক্রিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকে। কেউ কেউ বলেন যে অতৎবস্তু দূর করিয়া তদ্বস্তু লাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা বলা যায়। অতৎবস্তু পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজীবের শক্তি কোথায়? কারাগারে যে বদ্ধ আছে সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে? যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য। জীবাত্মা যে ভগবানের নিত্যদাস তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে যে কোনো গতিকেই হোক একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমূর্তি দর্শন, লীলাকথা শ্রবণ ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব স্বভাব বললাভ করিতে পারে। যত বল পায় ততই চিৎ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমূর্তি সেবন এবং তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনই অতি নিম্নাধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এই জন্যই শ্রীমূর্তি সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মঠে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যে মোটা স্তম্ভ আছে সেইখানে লেখা আছে, প্রভুপাদ বলেছেন যে জড়মন নিরাকার বা আকাশের অনুরূপ যে পুতুল প্রস্তুত করে। এখানে ঠাকুর মশাই বললেন যে প্রাকৃত বস্তুকে ঈশ্বর বললে অর্থাৎ প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাণ প্রতিষ্ঠিত কে করবেন? যার হৃদয়ে ভগবান। তিনি সর্বদা হৃদয়ে ভগবানকে প্রেমের সঙ্গে দর্শন করছেন। যখন তিনি এই জগতেও চোখ খুলছেন তখনও তার চিন্ময় চক্ষে সর্বদা ভগবানকেই দেখছেন। সেই রকম ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তা না হলে ওই পুতুল পূজা হয়, বুৎপরস্ত পৌত্তলিকতা। বাইরে মাটি পাথর ইত্যাদি দিয়ে পুতুল প্রস্তুত করে ঈশ্বর বলে পূজা করলে যেরকম অপরাধ হয়, ও মনের মধ্যেও আমি কৃষ্ণকে এরকম ধারণা করছি, ও প্রাকৃত ধারণা হবে। কারণ মনও প্রাকৃত ধারণাই করতে পারে, অপ্রাকৃত ধারণা করতে পারে না। এই কথা বললেন। আরেকটি বিষয় বললেন, বদ্ধ জীবাত্মা জড়জগতে মনের দ্বারা আবৃত। প্রথম শৃঙ্খল হচ্ছে মন, প্রথম সূক্ষ্ম শরীর মন, এটি জড় বস্তু, এইটার দ্বারা ঢাকা আছে। এই জন্য আত্মা নিজেকে জানতে পারে না। আবার পরমাত্মা তার পাশেই রয়েছেন, কিন্তু ওই পরমাত্মাকে সেবা করতে পারেন না। ওই যখন শ্রবণ কীর্তন রূপ ভক্তিবিধান অর্থাৎ এই ভক্তি অঙ্গ যাজন করেন, তখন সেই শ্রবণ কীর্তন করতে করতে আত্মার বল বৃদ্ধি হয়, শক্তি বাড়ে। তখন ওই জড়বন্ধন অর্থাৎ এই মন দিয়ে যে আবৃত রয়েছে, বাঁধা রয়েছে, সেইটা শিথিল হয়। ওই যত শিথিল হয় আত্মার চিৎবৃত্তি তত বাড়তে থাকে। এইগুলি না হলে বাইরে বৈষ্ণবতার ভান করে কোনো লাভ নেই। মনকে, জড়মনের আবরণকে অতিক্রম করে আত্মা যে ভগবত ভজন করতে পারছে না, সেইটা একটি উপমার দ্বারা এখানে বুঝিয়েছেন। যদি কেউ কারাগারে বদ্ধ থাকে, জেলে থাকে, সে নিজের ইচ্ছায় বেরোতে পারবে না। যে অপরাধে বদ্ধ হয়েছে সেই অপরাধ ক্ষয় হলে তখন ওই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। অতএব নিজে চেষ্টা করে মুক্ত হওয়ার বাসনা করলেও এই বদ্ধ জীব আমরা মুক্তি পেতে পারি না। আমরা যে ভগবানের নিত্যদাস স্বরূপত, সেইটি ভুলেই আমাদের এই জড়জগতে বদ্ধতা। অতএব আমরা যে নিত্যদাস এইটি স্মরণ হলেই আমাদের মুক্তি সম্ভব। তা সেখানে শ্রীমূর্তি দর্শন, লীলাকথা শ্রবণ ইত্যাদি খুব প্রয়োজন। এতেই চিৎ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ভগবত সাক্ষাৎকার সম্ভব। প্রতিমা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ। উত্তম বৈষ্ণব যদি দেখেন শ্রীবিগ্রহ, তিনি জানেননি অপ্রাকৃত চিন্ময়, এখানকার এই জগতের বস্তু নন, ইনি চিন্ময়। মধ্যমাধিকারী তার কাছে মনোময় বিগ্রহ। তিনি ভাবেন যে আমি হৃদয়ে যাকে ধ্যান করার চেষ্টা করি, ওই সামনে তো ইনি মনোময় বিগ্রহ, ও বিগ্রহকে দেখেও তিনি ওই হৃদয়ে ধ্যান করতে চান। আর নিম্নাধিকারী তিনি প্রথমে ভাবেন জড়ময় বিগ্রহ, কাঠের ঠাকুর, পাথরের ঠাকুর, এরকম মনে করেন। কিন্তু যখন নিম্নাধিকারীর ভাব ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়, শোধিত বুদ্ধি, তখন ওই চিন্ময় বিগ্রহের উদয় হয়। খুব সুন্দর সুন্দর কথা আছে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আমরা আবার পরবর্তী অংশ করবো। ধন্যবাদ। জয় গুরুদেব, জয় প্রভুপাদ। কেউ কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন।